प्रत्येक पिलांकु मु स्वागत करुच्ची मोर ए वीडियो को। आज आमे एजुकेशन विषयर महात्मा गांधी अवदान संपर्क में आमे ए वीडियो रे आलोचना करिवा। महात्मा गांधी एम.के. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी भाव आमे जानिचंती जातिर पिता नाम रे से परिचित। तांकर शिक्षा क्षेत्र रे कौन अवदान थिला से विषय रे आमे विस्तृत भाव रे आलोचना करिवा। पूरापूरी पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिवा। पिला माने तुम माने जानिच जे प्रथम विषय तुम एजुकेशन +2 सेकेंड ईयर पिलांकर प्रथम विषय रही महात्मा गांधी। आमे विभिन्न प्रकार बहिरु कलेक्शन करिके मु ताकू गोटे नोट मु प्रस्तुत करछि ताकू आलोचना करिवा। पिला माने महात्मा गांधी जदि आमे कहिबा जे मोहनदास करमचंद गांधी से एकाधार थिले जणे दार्शनिक सामाजिक और राजनैतिक संस्कारक शिक्षाविद भाव रे से परिचित होइथिले। पिला माने जदि देखिबा से तांकर जन्मदिन जदि आमे देखिबा केबे से जन्म होइथिले ना 1869 मसीह रे अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात पोरबंदर थारे हिंदू परिवार रे पिला माने जन्म होइतिले। जातिर पिता महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। पिला माने तुमे जानिच जे अक्टोबर 2 तारिख को गांधी जयंती रूप में पालन करा जाए। ता सहित विश्वर अहिंसा दिवस नाम रे मध्य ए दिनटी बेस जनाशुना। जदि आमे कहिबा से गुजरात रे जन्म होइतिले कौ जगार रे अक्टोबर 2 रे पोरबंदर ठारे जन्म होइतिले। गुटे हिंदू परिवार रे पिला माने जन्म होइतिले। आउ तांकर पिता बा पितामह जे थिले पोरबंदर देवान भाव रे से कार्य करुथिले। तांकर माँ थिले पुतुली बाही। परीक्षा रे पड़िबो तांकर माँ को ना कोन थिला ना पुतुली बाही थिला तांकर माँ को ना। आउ तांकर बापा का ना थिला करमचंद गांधी। 1800 केबे जन्म होइतिले ना 1869। कौटी जन्म होइतिले ना गुजरात रो पोरबंदर। केते मसीह रे जन्म होइतिले ना 1869। मास केबे ना अक्टोबर 2। अक्टोबर 2 को आमे कौ दिवस रूप जानिचंती ना विश्व अहिंसा दिवस रूप आमे जानिचंती। तापर जे देखिबा 1887 1887 रे से प्रवेशिका परीक्षा रे उत्तीर्ण होगी से वकिलाती पढ़ाई इंग्लैंड को पिला माने जाइछन्ति। मन रखिबो 1887 ले से परीक्षा प्रवेशिका परीक्षा रे से उत्तीर्ण हो इंग्लैंड को वकिलाती पढ़ाई गले। आउ 1891 रे से कौन कले ना आईन व्यवसाय कले। बॉम्बे रे से आईन व्यवसाय पिला माने करथिले गांधीजी। तुम माने जानिथिबो गांधीजी मध्य दक्षिण आफ्रिका को जाइथिले। दक्षिण आफ्रिका रे तुम देखिथिबो जो साउथ अफ्रीका जो वर्ण वैषम्य नीति थिला कलागार भेदभाव थिला सेठी से संघर्ष करी माने साउथ अफ्रिकार स्वाधीनता संग्राम रे तांकर मध्य गुटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका से नैथिले। आउ से मन रखिबो 20 वर्ष से दक्षिण आफ्रिका रहिथिले। 20 वर्ष पिला माने से दक्षिण आफ्रिका रे जो कलागार भेदभाव जो रहितिला ता विषय संघर्ष करी साउथ आफ्रिका रे स्वाधीनता रे गांधीजी अवदान थिला अतुलनीय। पिला माने तापर जे देखिबा 1915 मसीह रे से फेरिचंती भारत को। गांधीजी केबे भारत को फेरिले ना 1915 मसीह रे। आ 1915 मसीह रे फेरला परे जो कृषक श्रमिक आंदोलन जो हेतिला 1917 मसीह रे तुम माने इतिहास रे पढ़िथिबो चंपारण आंदोलन। 1918 रे अहमदाबाद आ जो मिल स्ट्राइक एमि सब आंदोलन से माने जोग देई आम देशर स्वाधीनता आंदोलन रे से गोटे गुरुत्वपूर्ण स्थान नहीं। पिला माने जे देखिबा 1921 मसीह रे से भारतीय जातीय कांग्रेस रे जोग दउचंती। जोरा आगे में कहउचंती आईएनसी भारतीय जातीय कांग्रेस रे से पिला माने जोग दउचंती। केबे ना 1921 रे। 1915 रे भारत को आछंती। तमे सब 10 क्लास रे सब पढ़िचो पिला माने। गांधीजी मन रखिबो ब्रिटिश विरुद्ध रे से संग्राम करी भारत को स्वाधीनता पिला माने देइथिले। तांकर पिला माने दुईटी अस्त्र थिला सत्याग्रह। सत्याग्रह अर्थ सत्य और अहिंसार अस्त्र को से सबुठी प्रयोग करथिले। पिला माने प्रयोग करिक सबुथिरे तांकर विजय होतला। पिला माने
विजयर सब से तिलक पिंधुले कहीं ना से जो तांकर प्रत्येक क्षेत्र में से जो सत्याग्रह जो अस्त्र बा सत्य अहिंसा यही सब उपर आधार करी से आंदोलन करुले आ प्रत्येक आंदोलन तांकर विजय ही होता पिला माने सत्याग्रह जदि आम साधारण भाव में कह सत्य प्रति आग्रह सत्याग्रह तापर से जा हो मन रख 1921 मसीह कौन करते ना गांधीजी गोपन दास डाकरा देते से ओडिशा रे आसिक कटक स्वराज आश्रम आसिक रही आ काठजोड़े पुल उपर से भाषण देते एसबू कथा तुमको मन रखापी पे पढ़ो यहाँ आम संपूर्ण पढ़ले गांधीजी विषय पे पढ़ले आली जीवन कौन थिला तापर आम पढ़ा दर्शन दर्शन कौन थिला गांधीजी दर्शन कौन थिला गांधीजी जड़े आइडियालिस्टिक थिले से गोटे प्रयोगवादी थिले मन रख गांधीजी थिले प्रयोगवादी तत्व से विश्वास करुले आउ तांकर मूलमंत्र थिला कौन पिला माने ना तांकर मूलमंत्र थिला सत्य प्रेम अहिंसा तांकर दर्शन थिला से सब सत कथा कहवाई कहते लोक मानू स्नेह करने कहते अहिंसा बाटर जावाई कहते पिला माने से ईश्वर को मध्य विश्वास करुले भगवान जो होचंती सर्वशक्तिमान से को मानुले भगवान होचंती सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता से विश्वास करते से निजक मध्य ईश्वर पाखर पिला माने समर्पण कर देथिले पिला माने तांकर जीवन सर्वस्व ईश्वर बोली से भावी नहीं थिले कारण से कहते विश्वर सबुठारु जे सबुठारु शक्तिशाली होचंती ईश्वर ईश्वर होचंती सबुठारु पूज्य और अग्रगण्य से आम समस्त सहित सब सत कथा कहवा प्रेम भावना आम रहा आम अहिंसा नीति अवरण माने माने मानिक चलवा से यही आधार रे से पिला माने बंची थे दर्शन या थिला आउ से विश्वास करते समस्ते होचंती आम तांकर संतान भगवान संतान आउ भगवान सर्वत्र विद्यमान भगवान सबुठी अछंती पिला माने से विश्वास पिला माने करुले आउ मध्य जदि आम कहीपर महात्मा गांधी सत्य ही भगवान भगवान ही सत्य ट्रुथ इज गॉड गॉड इज ट्रुथ यही प्रिंसिपल से माने विश्वास करते पिला माने ता सहित से शिक्षार माने से पिला माने कौन बुझीतिले परीक्षा रे बहुत समय पड़े गांधीजी भाषा रे से शिक्षा कौन कहितिले कहले शिशुर व्यक्तिर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक संपूर्ण सामग्रिक विकास एकाधारे आदर्शवादी प्रकृतिवादी प्रयोगवादी वास्तववादी से थिले से शिक्षार डेफिनेशन से कौन देइथिले गांधीजी फास्ट रे तुम पढ़िथिबो शिशु और व्यक्तिर शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तिर संपूर्ण विकास को से पिला माने शिक्षा बोली कहिथिले से आइडियलिस्टिक थिले आदर्शवादी थिले नेचुरालिस्टिक थिले प्रकृतिवादी थिले से प्रयोगवादी थिले आउ वास्तववादी रियलिस्टिक मध्य से पिला माने थिले विशेष करी से तांकर जो सत्याग्रही मानक कहते 11 गोटी व्रत जो अच्छी 11 गोटी व्रत को पालन करने अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शारीरिक श्रम आस्वाद निर्भीकता ये स्वदेशी अस्पृश्यता को परिहार करने पिला माने कहते गांधीजी एटा थिला तांकर पिला माने शिक्षार दर्शन पिला माने प्रथम शिक्षार दर्शन रे आमे कौन लिखिपर गांधीजी शिक्षार दर्शन से थिले प्रयोगवादी तत्व विश्वास करथुले सत्य प्रेम अहिंसा तांकर मूलमंत्र थिला से भगवान को सबुठारु पूज्य अग्रगण्य बोली माने विश्वास करुले आम माने भगवान संतान आ सब सत कथा और अहिंसा नीति मनीष जीवन अतिबाहित करने से कहते पिला माने ता सहित से मध्य कही शिशुर सर्वांगीन विकास कथा कही शिशु शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास कथा मध्य से स्थान देते सहित 11 गोटी व्रत जमी अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह श्रम आस्वाद निर्भीकता यू सब से गुरुत्व देते यही जड़े महान पुरुष जोग जन्मा से थिले भारतर इतिहास रे गोटे जजल्यमान तारका सदृश से आज मध्य झलझल है भारतर इतिहास नुहे शिक्षा क्षेत्र में आनी गोटे वैप्लविक परिवर्तन से महान आत्मा जोग जन्मा ईश्वर तुल्य आज बापूजी आज से नहांती आम 1948 मसीहा जानुआरी मास 30 तारिख रे तांकर मृत्यु पिला माने हेतिला रे
तुमने जानिथ किभଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ମାରିଥିଲେ ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ସେ ଇତିହାସକୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆର୍ଲି ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଥିଲା ଏ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା? ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାର ପରିକଳ୍ପନା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ତାଲିମ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ମନେ ରଖିବ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। 1935 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। 1935 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ। କେତେ ମସିହାରେ? ନା 1935 ମସିହାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ। ଆଉ 1937 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 22-23 ତାରିଖରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, କେବେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1937 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ଆଉ 23 ତାରିଖରେ ବା 22-23ରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1937 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 22-23ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେଠି ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଖାଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଯେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ସେ ଯାଇକି ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଯେଉଁଟା ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଏ ବିଶେଷ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏହାକୁ ଓର୍ଦ୍ଧା ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନା ଓର୍ଦ୍ଧା ପରିକଳ୍ପନା। ତା'ର ଓର୍ଦ୍ଧା ପରିକଳ୍ପନା ନା କ'ଣ? ନା ନଈ ତାଲିମ। ନଈ ତାଲିମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ 1937 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22-23 ତାରିଖରେ ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାକିର ହୁସେନ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜାକିର ହୁସେନ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ସେ କମିଟିରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଓର୍ଦ୍ଧା ପରିକଳ୍ପନା। ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭାବିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେଟା ହିଁ ଓର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ବା କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେଠି ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହୋଇଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଓର୍ଦ୍ଧାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ବୋଧଗମ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତ ପରିପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ମାତୃଭାଷା, ମାଆର ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ସେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖେଇବା ସେ ସବୁ ପାଠକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ତା'ର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଧର୍ମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ହେବ, ମାନେ ୱାର୍କ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ହେବନି, ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଢ଼ାଇବା, ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ଏଇ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଏ କଲି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ
ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭତ୍ତା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତୁମର ହେଲା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା, ବିଶେଷ କରି 1937 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟି ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଲା। ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ରେ। ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ତାଲିମ, ୱର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ, ପଚାରିଦେବ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଏହାପରେ ହେଲା। ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂଆ ତାଲିମ ବା ନ୍ୟୁ ତାଲିମ। ୱର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟିଏ ନାଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ତା ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ତାଲିମ, ତା ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ୱର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା, ବୁନିୟାଦୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଣିଲେ 1935 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1937 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22-23 ତାରିଖରେ ସେ ୱର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେ ସେଥିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ'ଣ ରହିବ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାକିର ହୁସେନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ୱର୍ଦ୍ଧା ପରିକଳ୍ପନାରେ 4ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବୈତନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ୟାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଅଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ତାଲିମ, ୱର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବୁନିୟାଦୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପିଲାମାନେ। ଆମେ କାହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କହିବା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କହିବା? କହୁଛ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବା ବସ୍ତ୍ର ବା ବାସଗୃହ ତା'ର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ। ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବନି ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷ ପାଇଁ। ସେଟାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ସ୍ତର, ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଭାରତର ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଆମର ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାହୋଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ କହୁଛି ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମେ କହିପାରିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ବା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ସେ କହୁଛି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବା 7ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛି 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା, ଶେଷ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ତାପରେ ନାମିତ କରାଯିବ। କହୁଛି ଏଠି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ। 6ରୁ 14 ବା 7ରୁ 14 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବା ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୁକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୁଟୀର, ଦେଖିଥିବ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆଉ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। କହୁଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। କାହିଁକି
ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ଦେଲେ ଯେ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ଧର୍ମୀ ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ ଧର୍ମୀ ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଶିଶୁର ମାନସିକ, ଦୈହିକ, ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଏଥିରେ ନିଜର ପରିବେଷ୍ଟିନୀ ସହିତ ରୁଚି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସେମାନେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ବିଶେଷ କରି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଆମେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା। ଯଦି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଯଦି ତା'ର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ, ଯଦି କିଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସେ କରିନପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ, ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା କହୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରେ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଏ। ଶିକ୍ଷା ବିନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନେ ଦରକାର। ସେ କହୁଛି ବୁନିଆଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲା, କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା, ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଉଛି, ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ସେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଏ ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବୁନିଆଦୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଶିଳ୍ପକର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରେ ପିଲାମାନେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେ ଶିକ୍ଷା ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର। ତାପରେ ହେଉଛି ଅନୁବନ୍ଧିତ ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ ଅନୁବନ୍ଧିତ ପଦ୍ଧତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ପଦ୍ଧତି ବା କୋରିଲେସନ୍ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ପିଲାକୁ ଆମେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ହେବନି, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ତାକୁ ସୂତା କାଟିବା କାମ ଶିଖାଇବା ବା ବଗିଚା କାମ ଶିଖାଇବା, ମାଟି କାମ ଶିଖାଇବା, କପା ମଞ୍ଜି ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେ ଶିଖିଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଦକ୍ଷତାକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଅନୁବନ୍ଧିତ ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେବା, ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରେ ପିଲା। ଲୁଗା ରଙ୍ଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରେ ପିଲାଟି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତା'ର ଭଲ ହେବ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେମିତି ଭଲ ହେବ। ତାରି ଉପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ନା ମାତୃଭାଷା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଧା ସ୍କିମ୍ ଏଜୁକେସନରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲାଟାକୁ ସବୁ ପାଠ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ। ସେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା, ଚେତନାକୁ ସେ ତା'ର ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାକୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 5ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର 5ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ବା ବୁନିଆଦୀ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ତା'ର ରହିଛି କାରିକୁଲମ୍ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ରହିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବା। ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବା, କହୁଛି ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। କାଠ କାମ ହେଉ, ବେତ କାମ ହେଉ,
मत्स्य चाष सूता काटिबा लुगा बुणिबा खाद्य संग्रह बगीचा काम सब शिखेबा यहाँ मौलिक धंदा पिला को शिखेबा। पाठ्यक्रम अर्थ कारिकुलम पिला को आम कौ पाठ पढ़ेबा कौच मौलिक धंदा पाठ को आम पढ़ेबा विभिन्न प्रकार काम सब आम शिखेबा। तापर मातृभाषा मातृभाषा माध्यम माने गोटे अंतर्भुक्त करवा पिला को मातृभाषा शिखेबा कौन ना मातृभाषा माध्यम शिक्षादान कले गांधीजी ताकू जोर देते कौन पाई ना मातृभाषा माध्यम अध्ययन कले शिक्षार्थी खूब सहजरे पाठटा को बुझीपर या द्वारा छात्र मानकर मातृभाषा प्रति ममता जन्मे है से मातृभाषा माध्यम सब पाठ पढ़ाई से कहते यहाँ हूँ पाठ्यक्रम कौ कौ पाठ आम पढ़ाऊँ मातृभाषा पढ़ेगा धंदामूलक पाठ पढ़ेगा मातृभाषा पढ़ेगा तापर गणित पढ़ेगा गणितर कौ कौ जिनसा आम पढ़ेगा गणित ज्यामिति शिखेबा गणना संख्या शिखेबा परिमिति शिखेबा आउ ता द्वारा से पिलार दक्षता दैनंदिन जीवन में वृद्धि पाए। तो जो सामाजिक पाठ अच्छी आम इतिहास पढ़ेगा भूगोल पढ़ेगा नगर विज्ञान पढ़ेगा यहाँ सब सामाजिक पाठ पढ़ाई कहले तुम खाली मन रख कौ पाठ गुड़ाक पढ़ाऊले पढ़ाई पिला माने कहुई मन रखिदेव तुम ना मौलिक धंदारे कौ कौ पाठ गुड़ा पढ़ाई कहुई मातृभाषा माध्यम शिक्षा पढ़ाई पिला कहुई गणित ज्यामिति गणन यहाँ सब शिखेबा जीवन में हेल्प हम तापर सामाजिक पाठ इतिहास भूगोल पढ़ाई से कहते युवा सब बही गांधीजी रेकमेंड कर विषयटा पढ़ेगा ता बाद आहरी सामाजिक विज्ञान थो साधारण विज्ञान जोड़ा आम कहते देखो ये सामाजिक विज्ञान गला हूँ साधारण विज्ञान साधारण विज्ञान आम देखा पिला को पढ़ेगा हूँ उद्भिद विज्ञान प्राणी विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान रासायनिक विज्ञान ज्योतिष शास्त्र है सहित आउ अन्य जो गुराक आम रोचे गृह विज्ञान ये सब जिनसा पिला को आम पढ़ेगा ये कारिकुलम से कहते आम भी लिखिपर रोल ऑफ टीचर टीचर रोल से गांधीजी कहते टीचर केवल गोटे इंस्ट्रक्टर गुड इंस्ट्रक्टर गोटे शिक्षक केवल गाइड कर पिला को है पिलाटी सब निजे से तार कार्य कर केवल से तत्वावधारक रूप से शिक्षक केवल गोटे नीरव द्रष्टा हम आउ पिला को गोटे वातावरण सृष्टि करके दब पिला निजे कर एक कथा से कहते आम देखा शिक्षादान पद्धति कौन तांकर अच्छी शिक्षादान पद्धति से विशेषकर केतरा शिक्षादान पद्धति पर से गुरुत्व देते गोटे हूँ सहसंपर्क नीति बा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन कहते सपोज कौन मुझे बुझे दूसरी प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन जोटा कि सहसंपर्क नीति माने पिला मानक आम कौ कौ मेथड पिला मानक आम पढ़ेगा पिला माने बुझीपारे गोटे सहसंपर्क धर मुझे गोटे इतिहास गोटे विषय पढ़ाऊँगी भूगोल जब मुझे एग्जांपल देवी ताले पिला माने भलसे बुझीपारे जमी मुझे पढ़ेबी धर मुझे अशोक राज्य जय पढ़ाऊँगी से किभली भाव में नॉर्दर्न इंडिया जय कले किभली भाव में से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को से जय कले जब मुझे पढ़ेबी मुझे जोग्राफी भूगोल डायरेक्शन विषय बुझेबी पिलामानकर इतिहास भी भलसे बुझीपारे जोग्राफी क्लीयर हो सब विषय सहित विषय को जोड़िक आम पढ़ेगा जहाँफल पिलाटी बुझीपार से पद्धति पढ़ाई गांधीजी कहते कौन कौ मेथड आम पिला को पढ़ेले से बुझीपार तापर आउ गोटे सेमती जो मेथड ऑफ कोरिलेशन गला तापर आउ गोटे हूँ लर्निंग बाय डूइंग बा एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग कौच पिला को खाली पाठ पढ़ेले हेनी ता विभिन्न प्रकार एक्टिविटी शिखेबा जमी लुगा बुणवा हो घास काटा हो बगीचा काम कराइबा हो माटी काम कराइबा हो कुछ पाठ पढ़ा सहित आम कम करवा द्वारा से आत्मनिर्भरशील हम ये जो से मेथड पढ़ेले किसी गोटे कम बर्तमान समय जो आम नुआ एनईपी जो आसी कार्य माध्यम खाली प्राक्टिकाल करने कौच थ्योरी अपेक्षा प्राक्टिकाल गुरुत्व कुछ कहीं पाठटा सहजन मन रही से लर्निंग बाय डूइंग बा कार्य माध्यम शिक्षा को से गुरुत्व पिला माने गांधीजी देइछन्ति कारण कार्य माध्यम पाठ पढ़े आत्मनिर्भरशील है सहित से किसी पैसा रोजगार कर पारा सहित से पाठ भी पढ़ला है तापर हूँ तापर जब आम देखा अन्य मेथड सब रही मातृभाषा माध्यम शिक्षा यहाँ गोटे मेथड पिला माने हम अन्य बही में देटा देनी लिखिपर तापर से कौच जदि विशेषकर आम सब चाइल्ड एज ए पाइवट भाया आम ग्रहण करवा शिक्षार्थी हूँ शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी हूँ मूल केन्द्रबिंदु ताको धरिक आम पढ़ेगा अधिक गुरुत्व शिक्षार्थी को दिज्व से चाइल्ड सेंटर्ड उपर अधिक गुरुत्व देते है आ विशेषकर गांधीजी 3H हैंड हार्ट आउ हेड जो हाथ हृदय आ मुंड 3टा 3H पूरे गुरुत्व देते माध्यम पिला को पढ़ेगा आउ शिक्षा वर्ष को 288 दिन से भाग कर दिन को 5 घंटा 30 मिनिट जब पिला पढ़ा तापर से गुरुत्व देते यहाँ था शिक्षादान पद्धति यही शिक्षादान पद्धति से पढ़ाई कहते पिला माने केतरा पॉइंट करके देखीदे तुम बुझीपर तापर हूँ देख बुनियादी शिक्षा कहीं विफल है पिला माने
ଯେମିତି ଦେଖିବା କାହିଁକି ବୁନିୟାଦ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ବିଫଳ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବୁନିୟାଦ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। କହୁଛି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମନୋଭାବ ରହିଲା। କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ମନୋଭାବ ରହିଲା ନା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଥି ଖାଲି ସୂତା କଟା ଶିଖାଗଲା, ଲୁଗା ବୁଣା ଶିଖାଗଲା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବା ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ସେ ଖାଲି ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧପତନ ହେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଅଭିଭାବକ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ହେଲା। ଏଇର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେହେତୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ବୁଝିପାରିଲେନି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ଏଇଟା ଅଭିଭାବକ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ ହେଲା। କହୁଛି କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ବହି ପାଠ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକା ଦିଆହେଲାନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଉପରେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଇକି ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରାଗଲା, ଦୈହିକ କାମ ଯେଉଁଟା ଅଧିକା କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। କହୁଛି ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେନି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ରହିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ଭାବ। କହୁଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାହିଁକି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପତନ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କାରଣ ହେଉଛି ଦାୟୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ରାଜନୀତିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛି 1920-15 ଭାରତ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ୟା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇସବୁ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପତନ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପତନର କାରଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ତା ସହିତ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲା, ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ଭାବ, ରାଜନୀତିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ 2-3 ଥର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଭଲସେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋପନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଣିବି। ତୁମକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ 2-3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।